بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل رات کو حافظ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو تھا طلعت حسین کے ساتھ۔ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو ہو اور کارکنوں کو شدت سے اس کا انتظار نہ ہو، اور وہ یقیناً مجھے امید ہے کہ تقریباً زیادہ تر کارکنوں نے وہ انٹرویو سن لیا ہوگا۔ وہ میں سعد رضوی صاحب کا پہلا انٹرویو کرا دیتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب نے زندگی میں اپنا پہلا انٹرویو دیا۔ پہلا انٹرویو کیوں دیا، اس کو میں نے پہلا کیوں کہا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ طلعت حسین جس مقصد کے لیے انٹرویو کر رہے تھے، وہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام کیسے ہوئے، کیا مقصد تھا اس کا، ناکام وہ کیسے ہوئے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لاجواب کرنے والے خود لاجواب ہو گئے۔ ناظرین، کوئی بھی انٹرویو ہوتا ہے تو تقریباً ہر آدمی انٹرویو سن ہی لیتا ہے، دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن اس انٹرویو میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر تجزیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل میں جا کے عام کارکن کو، بھولے والے کارکنوں کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج میں اس جو انٹرویو ہے، اس کی خاص جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں نے حافظ سعد رضوی صاحب کا یہ پہلا انٹرویو کیوں کرا دے دیا کہ یہ سعد رضوی صاحب کا پہلا انٹرویو تھا۔ پہلا انٹرویو اس لیے کہ اس سے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے جتنے بھی انٹرویو ہوئے، یا تو وہ اس پائے کے صحافی نہیں تھے جیسا کہ طلعت حسین ہے، یا اگر کچھ صحافی تھے تو وہ موقع کچھ الگ تھا، جیسا کہ سمیع ابراہیم کا دیکھ لو تو وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے فوراً بعد تھا، اور مبشر لقمان کا دیکھ لو تو اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے دیا، کئی لوگوں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے سینئر صحافی نے انٹرویو کیا۔ لیکن یہ جو موقع ہے اور جو صحافی ہے، جو چینل ہے، میں قسم سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ انٹرویو ابھی نشر نہیں ہوا تھا، جب یہ بات آ گئی کہ طلعت حسین کے ساتھ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو آ رہا ہے، تو میں ذاتی طور پر تھوڑا پریشان ہوا۔ شاید میں ویڈیو ہی بنا لیتا، لیکن جو لوگ مجھے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں، تو میں نے کچھ اپنی مجبوری ظاہر کی ہے کہ 2-3 دن میں ویڈیو نہیں بنا سکا، ورنہ میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناتا کہ مجھے کم از کم ڈر تھا کہ سعد رضوی صاحب کا جو اصل انٹرویو ہے نا، وہ اب ہوگا طلعت حسین کے ساتھ۔ اس بات کے اوپر بھی یقین تھا کہ سعد رضوی صاحب اس کو صحیح جواب دیں گے، لیکن یہ بھی میری امید تھی کہ آگے جو صحافی ہے کہ اس کی طرف سے بھی کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی سعد رضوی صاحب کو، اور وہی ہوا۔ اب ناظرین، موقع کی بات کرتے ہیں، سینئر صحافی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی صحافی ہے سینئر صحافی، طلعت حسین کا ٹاپ کی جو لوگ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے ٹویٹ، ان کے بیان، ان کے تجزیے، ان کی کوئی بھی خبر ہے انٹرنیشنل لیول تک دیکھی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا ان لوگوں کی خبر کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ پاکستان کے فلاں صحافی نے فلاں اخبار میں فلاں کالم دیا، فلاں بیان دیا۔ تو صحافت کے حساب سے طلعت حسین بالکل ایک نمبر کا صحافی ہے، چاہے وہ کسی کے طریق لبیک کے خلاف ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک تو صحافی ٹاپ کا تھا، دوسرے نمبر پہ اس ٹائم سعد رضوی صاحب کی جو پرواز ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے۔ جب کسی لیڈر کی پرواز اوپر جا رہی ہے تو اس وقت کسی کا مین سٹریم میڈیا کے اوپر، جس کے اوپر پابندی ہو، اس کے اوپر یعنی کہ انٹرویو کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، یا اس کی پرواز کو اور اٹھانا یا اس کو گرانا۔ اب بات کرتے ہیں گرانے کی اور اٹھانے کی۔ طلعت حسین ایک ایسا صحافی ہے، نہ اس نے کبھی تحریک لبیک کو پسند کیا، نہ وہ تحریک لبیک کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ایک لبرل، ویسے تو پورے صحافی لبرل ہے، لیکن طلعت حسین ایک لبرل صحافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ طلعت حسین کوئی دلچسپی رکھتا ہو ٹی ایل پی کے ساتھ، یا اس کو کسی نے کہا ہو کہ بھائی اس ٹائم سعد رضوی صاحب بہت آگے جا رہے ہیں اور اس کو تھوڑا پش کرو، اس کو مین سٹریم پہ لے کے آؤ تاکہ لوگ اور اس کے اوپر توجہ دیں۔ تو میں تو کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کوئی لنک تھے تحریک لبیک کے ساتھ، یا کہا گیا ہے یا یہ خود پسند کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اب سعد رضوی صاحب، جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کے لیے ہم مجبوری بن جائیں گے، میڈیا خود دکھائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اب تو سعد رضوی تحریک لبیک میڈیا کے لیے مجبوری بنتا جا رہا ہے، تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا لیڈر ہے، اس کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ یہ سوال سوچ کے آیا ہوگا، سخت سوال سوچ کے آیا ہوگا، تو اس کو اس کی منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جتنی بھی اس نے سوال کیے حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت زبردست جواب دیا۔ بلکہ کئی جگہ میں مجھے وہ جو کیا نام تھا اس کا، عمران خان کے ساتھ جو ٹیچر ہے، موٹیویشنل سپیکر،
सैयद कासिम अली शाह, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे थोड़ी मिलती जुलती थी कि जो तलत हुसैन है वो काफी मुतासिर हो रहे थे, और उसने कई बार अजहार भी किया कि आपकी जो खिताबत है वो उसके ऊपर यानी कि लाजवाब है, आप जब पहली पार्लियामेंट में स्पीच करेंगे तो मैं आपको सुनने के लिए आऊंगा, ये हम मानते हैं कि हम आपको कवरेज नहीं देते लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं। पर कब उन्हें सवाल किए तो सादिर रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। खास कर जो मेन मेरा फोकस था वो फैजाबाद धरने के हवाले से जब सवाल किया गया तो फैजाबाद धरने के हवाले से सादिर रिजवी साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल लाजवाब उसने कर दिया। मैं जितनी भी फैजाबाद धरने के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई है उस वीडियो में मैंने वही बात की जो आज सादिर रिजवी साहब ने किया है कि सादिर रिजवी साहब कहता है कि पहले ये बात का पता करो कि हम इस्लामाबाद में आए क्यों थे, हमारा आने का मकसद क्या था, फिर बाद में बात करते हैं कि हुआ क्या, किसने क्या किया, किसने क्या उठाया, वो बात का मसला है। पहले ये करो कि हम आए क्यों थे। उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की सादिर रिजवी साहब ने और तलत हुसैन काफी उसके ऊपर मुतासिर हुए। उसके बाद जो खास बात वो हाफिज सादिर रिजवी साहब ने किया है, तो अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने 11 अप्रैल 2022, 4 अप्रैल और 10 अप्रैल को एक वीडियो बनाई थी। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना जो था ना वो असल में इमरान खान की पॉपुलरिटी को बढ़ाना था। इसके ऊपर भी सादिर रिजवी साहब से जब सवाल किया गया कि इमरान खान का वोट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो बोलता है बिल्कुल चाहिए, मुझे तो आपका वोट भी चाहिए, मैं तो एक सियासी लीडर हूं, मुझे चाहिए, लेकिन मैं इमरान खान के ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वो इस टाइम परेशान है, और मैं उसको पैगाम देना चाहता हूं कि जो एक लीडर होता है, जो आपका बयानी है, उस बयानी हमने अपने बयानी के ऊपर खड़े होकर हमने अपने जो मुश्किलात थे उसका सामना किया, आपको भी करना चाहिए। तो भाई फिर तलत हुसैन ने यह कहा है कि भाई देखो नून लीग हो गई या पीपल पार्टी यानी कि सियासी सवाल किए गए, सियासी जितने सियासी इसकी हिकमत अमली, आपका नजरिया क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप हुकूमत में आएंगे तो कैसे चलाएंगे, ये सब सवाल किए। तो हाफिज सादिर रिजवी साहब ने कहा है कि भाई देखो जब नवाज शरीफ पीडीएम की हुकूमत को लाया गया तो उस टाइम इमरान खान की हुकूमत हचकले खा रही थी, वो एक यूनियन काउंसिल का यानी कि वोट इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे, और इसकी बात तो इमरान रियाज ने भी की थी कि इमरान खान का आखिरी दौरे हुकूमत में इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। तो यही बात सादिर रिजवी साहब ने किया है। तो कहता है कि ये साजिश हम किसके खिलाफ समझे, क्या ये इमरान खान के खिलाफ थी साजिश या उसके हक में थी कि ऐसा लीडर, ऐसी हुकूमत जिसका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, और ऐसी गेम चली गई कि उसको दोबारा लाइन में, हुकूमत की लाइन में लगा दिया। तो बरकत नाजरीन, मैं ये समझता हूं कि ये सादिर रिजवी साहब का पहला इंटरव्यू है। इससे पहले जो सादिर रिजवी साहब के इंटरव्यू थे उनको मैं, हाँ इंटरव्यू थे, लेकिन असल जो इंटरव्यू होता है वो पहला इंटरव्यू था, क्योंकि इलेक्शनों के दिन है, टॉप का सहाफी है, कोई उसमें झोल लचक तरीके लबैक के लिए नहीं है, अच्छा चैनल है और खास टाइम था। तो हाँ, मैंने थंबनेल में लिखा है कि वो अपने मकसद में नाकाम हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या मकसद था, किस लिए इंटरव्यू किया गया, तरीके लबैक को उठाने के लिए या उसको गिराने के लिए। लेकिन यही हमारा दावा है और यही हम शुरू से कहते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है वो पाकिस्तान तरीके लबैक के खिलाफ है। उनको मालूम है कि अगर ये हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर ये बेगैरती बंद हो जाएगी। तो इंडिविजुअल तौर पर हर पाकिस्तान का लिबरल शख्स, चाहे वो अदारों में आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में आए, चाहे वो सियासतदानों में आए, चाहे वो किसी चीज में मीडिया में है, तो वो इंडिविजुअल भी नहीं चाहते कि इस्लामी कानून हो, क्योंकि वो आ जाएंगे तो इनकी हरामखोरियां खत्म हो जाएंगी। तो मगरिब तो वैसे ऑलरेडी चाहता भी नहीं है। तो नाजरीन, मैं इसके ऊपर सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि ये सादिर रिजवी साहब का बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू था, और मैं तो कम से कम यकीन माने कि ये सादिर रिजवी साहब के इंटरव्यू को पहला इंटरव्यू कह रहा हूं कि असल जो इंटरव्यू था ये सादिर रिजवी साहब का था। और माशाल्लाह उसने बड़े जबरदस्त किस्म के जवाब दिए, बताया कि हमने कैसे काम किया, कैसे हम यानी कि अपने टिकट के बारे में बताया कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या तकरीर करेंगे, क्या हम यानी कि कोई लचक दिखाएंगे। तो वाज़े अल्फाज में सादिर रिजवी साहब ने कहा दिया नहीं। तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि जो सादिर रिजवी साहब को लाजवाब करने के लिए आए थे वो खुद लाजवाब होके चले गए। बरकत देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।